Praise the Lord. Hi, friends. Welcome back to the new session. Dear students, in this session, we are going to solve the multiple choice questions on the chapter circles. Okay. Many of the students were asking me to make a short video on the multiple choice questions of circles. So, here is the video. Without wasting much of our time, let's directly go on to the first question. So please remember, dear students, one of the major important point in answering a multiple choice questions is to read the questions properly. Okay, so read it properly before you answer them. So first question reads like this: the angle formed at the radius. Okay, the angle formed by the radius at the point of contact with the tangent. Okay, the angle formed by the radius at the point of contact with the tangent. Radius ku tangent ku point of contact al baro angle is to what would be the angle formed? We know it is nothing but a right angle. So right angle means 90 degrees. So the right option would be option C. Is it clear? This is a very basic important concept in the form of circles with respect to tangents touching the circles. Okay. Now moving on to the second question. In the figure, you can look at the figure. The length OP, this is the length OP, means you have to find the length OP. He has given OA and he has given AP. We know that previously ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟು ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ right angle irutte. That means you get a Pythagoras theorem. So according to a right angle triangle, definitely your OP would be the hypotenuse. Okay, therefore you can say OP square is equal to OA square plus AP square, isn't it? Okay, so this is equal to, so what is OA? OA is 3. Let me take 3 square is 9. Plus what is AP? AP is 4. 4 square is 16. Remember students, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1.5 minutes ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 16 ಪ್ಲಸ್ 9 ವಿಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ 25. ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 ಇದ್ದರೆ ಒ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √25 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. First check for your options. The options are 5, 4, 3 and 25 centimeter. We know the right answer is option A, which is equal to 5 centimeter. So let's go to third question. In the figure, most of the questions would be with respect to figure on circles. Okay, ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. In the figure, PA and PB are tangents. Okay, it is visible. ನೋಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. And AB is equal to PAP ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. You have to find out angle APB. APB angle ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. Now we know that ಏನು ಗೊತ್ತು, AP and PA and PB are tangents ಅಂದರೆ the length of this side and the length of this tangent both would be same, because ಯಾಕೆ the tangents drawn to the circle from an external point are their length is same. ಈ ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪಿ. ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಇದು. ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್? ಸೊ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಆಲ್ ದ 3 sides of the triangle are equal. So it is an equilateral triangle. So in the equilateral triangle, you can definitely guess each angle will be equal to 60 degrees. Okay, each angle will be equal to 60 degrees because sum of the 3 angles 180 ಬರೋದ್ರಿಂದ if you have to divide the 180 degrees equally between 3 angles, angle ಇದು angle P and angle C ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪಿ ಎ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ರು 60 ಬರೀರಿ, ಪಿ ಬಿ ಎ ಕೇಳಿದ್ರು 60 ಬರೀರಿ, ಎ ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಪಿ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪ್ಲೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. Okay, let's go on to the next question. Let's take up the next question. In the figure, TP and TQ are the tangents to the circle with center O. Diagram observe ಮಾಡಿ, TP and TQ are tangents to the circle ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ it is understood that these two lengths would be equal. ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ತಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. with center O, the measure PTQ ಅಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗೂ ರೇಡಿಯಸ್ಗೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ 360 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಏನದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ P ವಿಲ್ ಬಿ 90, ಆ್ಯಂಗಲ್ Q ವಿಲ್ ಬಿ 90. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ T, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ 180 ಇರಬೇಕು. ಐ ಯು ಫಾಲೋವಿಂಗ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ 90 + 90 180 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೈ 180. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ 180ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ POQ, even then subtract from 180. Therefore, actually I want angle PTQ, ಅಂದರೆ this angle. So angle PTQ is equal to 180 degrees minus this, because sum of these, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 180 ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇವೆರಡರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವೆರಡು 180 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 180 minus 110 degrees is equal to 70 degrees. So 70 degree ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ C, which is equal to 70 degrees is my right answer. ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 5. ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ PA ಆ್ಯಂಡ್ PB ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವೆರಡು ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ AOB ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ AOB ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ AOB ಅಂದರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? 140 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ APO ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಏನಂತ, ಆ್ಯಂಗಲ್ AOB 140 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ APB ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಗಲ್ APB ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ APB is equal to 180 degrees minus 140 degrees. ಸೊ 180 minus 140 ಎಷ್ಟು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗಿರೋದು 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ APO. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಲೈನ್ OP ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ APB ಈಕ್ವಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈ ಸೆಂಟರು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ APB ಈಕ್ವಲಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು? ಆ್ಯಂಗಲ್ PO ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಗಲ್ APO ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ 40 degrees. ಸೊ 40 degree by 2, that is nothing but 20 degrees. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಸೊ 20 degrees ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ C, 20 degrees. ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ತುಂಬ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. So here comes the question. In a circle of radius 10 centimeter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ 10, ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ? ಇದು ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಸ್. OP ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ, ರೇಡಿಯಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. OB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ 10 centimeter ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, O ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಅದರಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. OP ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು AB ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಕಾರ್ಡು. ಇಫ್ OP is perpendicular to AB, then definitely ಇದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ದೆನ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಎ ಬಿ, ನನಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಎ ಬಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೆಂತ್ ಎ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಫೈಂಡ್ ಪಿ ಬಿ. ಓಕೆ, ಪಿ ಬಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ದ ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. Okay, so how will you find PB? Again using the Pythagoras theorem. Okay, we know that ಏನಂತ, OA square, sorry, OEB ಅಲ್ವಾ ಇದು, OB square is equal to OP square plus PB square ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮಗೆ OB square ಅಂದರೆ ಏನು, OB 10, ಸೊ 10 square is 100 ಮೈನಸ್ OP ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, OP 6 square is 36 is equal to PB square. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು, 100 ಮೈನಸ್ 36 ಎಷ್ಟು, 64 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 64 ಇಸ್ 8 8 64. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 64, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಬಿ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ 8 ಬಂದಿರೋದು. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 8 ಬಂತು ಅಂತ 8 ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್, ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಪಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 8, ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 8. ಸೊ 8 ಪ್ಲಸ್ 8 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ 16 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆ ಥರ ಬರಬೇಡಿ. Okay, the biggest problem with multiple choice question is you will be in a hurry. That doesn't mean you can take your own time. Okay, ಹಾಗಂತ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ನರ್ವಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಕೂಲಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. If two circles of radius 9 centimeter and 4 centimeter, so ಎರಡು radius ಇದೆ, one is 9 centimeter, the other radius is 4 centimeter. Okay, now are touching internally. Okay, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ದು ಈ ಥರ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಸೆಂಟರ್, ಎರಡೂ ಸೆಂಟರ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್. Okay, now please note it down. If the circles are touching internally, circles internally touch ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, then the distance between their center is R1 difference R2. ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿದೆಯೋ ಚಿಕ್ಕದು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ R1 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ R2. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು 9. ಸೊ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 minus 4 is 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ರೇಡಿಯೈನ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, just take the difference, that will be the distance between their centers. So option D is the right answer, 5 centimeter. Okay, now going on to the 8th question. ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಏನಂತ, ಇಫ್ ಟೂ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೈ 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಒಂದು 4.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ, now the question is then the distance between their centers. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟರ್, ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, the center of this circle will be here. Distance between their center ಅಂದರೆ ಇದು. It's very obvious, you add R1 plus R2. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ here R1 is equal to 4.5 centimeter and R2 is equal to 3.5 centimeter. If you add 5 plus 5 10, you will get 8.0 centimeter ಇರುತ್ತೆ. So 8.0 is equal to option A. Okay, option A. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, if the circles are touching internally,
then it is R1 minus R2. Okay, if the circles are touching externally, then the distance between the center is R1 plus R2. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? Okay, let's take up the next one. Now see this question, two circles of radii 4 centimeter and 3 centimeter touch each other. Then the distance between their center is. ಈಗ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎರಡೂ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. is it clear? First let me find out R1 plus R2. So R1 plus R2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 plus 3, that is equal to 7. Okay, next let me take R1 minus R2, 4 minus 3, that is equal to 1. You can see here 7 centimeter ಇದೆ, 1 centimeter ಇದೆ, 10 ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಐದರ್ 7 centimeter ಆರ್ 1 centimeter. ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಟಚ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಆದರೂ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಆದರೂ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟಚಿಂಗ್ internally, then according to this condition the distance between their centers is 1 centimeter. If they are touching externally, then the distance between the center is 7 centimeter. Are you following? So for this answer avanu internally ಅಥವಾ externally ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ you have to consider both the options. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಚಂದ್ರು? ಫೈನ್. ಸೊ ಅವನು ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೋತ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಬೋತ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ 7 centimeter ಆರ್ 1 centimeter. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಸಿ ಇದೆ ತಾನೆ? ಮತ್ತು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀರಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನಾವು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. A tangent of length 16 centimeter is drawn to a circle at a distance of 20 centimeter away from the center of the circle. Okay, the radius of the circle is question mark. ಇದು ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಸ್ ಪಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೆಯೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಲೆಂತ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ಪಿ ಎ ಏನು ಹೇಳಿತೆ? 16 centimeter ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 centimeter ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 20 centimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಐ ಫಾಲೋವಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ 20 centimeter. Now you have to find out the radius of the circle. Definitely ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, this would be a right angle. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ಸು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಗೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಓ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು? ಓ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? Therefore, OP is to 20 square. So 20 square is 400. Okay. Minus AP square. AP square is to 16 square. So 16 square is to 256. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. This is equal to OA square ಬರುತ್ತೆ. Now what is 400 minus 256? Subtract ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 144 ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? So we'll get 144 section. So 144 is equal to OA square. Therefore, radius is nothing but OA. This is nothing but square root of 144. Square root of 144 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? It's a dozen square. So 12 square is 144 centimeter. So 12 centimeter will be the radius of the circle. Correct? So what option ಎಲ್ಲಿದೆ? Option A is the correct answer here, which is given with 12 centimeter. Okay. ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಕಿ ಪಿಂಕಿ ಪಾಂಕಿ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದೆನ್ 100% ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 3 circles of radii 4 centimeter, 3 centimeter and 2 centimeter touch each other externally. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 circles are touching externally
the perimeter of the triangle formed by joining their centers. ಓಕೆ, ಇದು ವಿದೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಂತ, ಯೂಶಲಿ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ 3 ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ R1 ಪ್ಲಸ್ R2 ಪ್ಲಸ್ R3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times 4 plus 3 plus 2. So this is equal to 2 times 4 plus 3 is 7. 7 plus 2 is 9. Okay, so 9 plus 2 is equal to 18 centimeter would be the perimeter of the circle. Direct agi. In case nimge doubt ittu andre, now just see, I will explain how. So consider this case, 3 circles touching externally. You have to find the perimeter of the triangle. So perimeter andre first of all triangle join ಮಾಡಿ, joining their centers. ಇದು ಮತ್ತು this side. Okay, so this is the triangle I want. Now if I consider this as the radius of the first circle, ಇದನ್ನು R1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We know this length is nothing but R1, correct? This is the radius R1. This is also R1. In the same way, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಫೈನಲಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್. From this point to this point, this is nothing but the third radius. So you can see here, perimeter is nothing but 2 times R1 plus 2 times R2 plus 2 times R3. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀತಾ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times R1 plus R2 plus R3. ಇದು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ವಿದಿನ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 18 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು 18 centimeter is nothing but in option C, which will be your right answer. Okay, so question number 11th, option C is the right answer. Fine? Okay, let's go on to the next one. Now let's read the next question. 12. In the given figure, O is the center of the circle. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. XY is the tangent. Okay, ಇಲ್ಲಿ tangent ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Even there is no problem. If PQY is equal to 50 degrees. ಏನು PQY ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ. This is PQY. This angle he has given as 55 degrees. Okay, then OPQ is question mark. You have to find out this angle. ಈ angle-ನ you have to find out. Okay, now remember, please remember, OQ is the radius. OQ is the radius and XY is the tangent. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 90 degrees ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇಸ್ 90 degrees. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, OQP, ಆ್ಯಂಗಲ್ OQP ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ PQY, ಇವೆರಡೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿದ್ರೆ 90 degrees. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಐ ಯು ಫಾಲೋವಿಂಗ್? ನಾವು ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? PQY is equal to 55 degrees ಇರೋದ್ರಿಂದ this is OQP plus 55 degrees is equal to, therefore ಆ್ಯಂಗಲ್ OQP ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 90 degrees minus 55 degrees. 90 minus 55 ಎಷ್ಟು? ಸೊ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ 35 degrees. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 35 degrees. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ OQ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್, OP ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಡಿಯಸ್. ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? OQ ಇಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆದರೆ OP ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೇಡಿಯಸ್. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ OPQ, ಆ್ಯಂಗಲ್ OPQ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ OQP. ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 degrees. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಗಲಿನ ಸರ್ಕಲ್, ಆ್ಯಂಗಲಿನ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 180 degree ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು 35, ಇದು 35. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 35 ಪ್ಲಸ್ 35 70 degrees ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ OPQ. ಸಾರಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಿದ್ದಿತ್ತಾನೆ,
ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is the right answer for me. Okay. Moving on to the next question. Triangle PQR is inscribed in a circle. So circle ಒಳಗಡೆ triangle ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Such that QR is a diameter. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. If angle Q is equal to 35 degrees, then angle R is equal to question mark. Okay. So analyze the figure here. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ is Q and this is R. Okay, and remember triangle inscribe ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ you can take any of the triangles. Okay, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, you will get a triangle. Let me take this point P. Now you can see this is the triangle inscribed in a circle. Remember, QR diameter ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ this is a semicircle. We definitely know, please always note it down. Angle in a semicircle is equal to 90 degrees. So ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು 35 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ದೆನ್ ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ 35 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. Angle Q is equal to 35 degrees and angle R is question mark. You have to find out angle R. Okay. Again, your sum of three angles of a triangle is equal to 180 degrees. Same concept use ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಂತ, angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degrees. Correct? So what is angle P? This is definitely 90 degrees. Angle Q is 35 degrees, which is given, plus angle R is equal to 180 degrees. Now 35 plus 90 is 125 degrees, plus angle R is equal to 180 degrees ಬರುತ್ತೆ. Therefore angle R is equal to 180 degree minus 125 degrees. Okay, so what is 180 minus 125? It is equal to 55 degrees. Okay, so we have got the answer. Angle R is equal to 55 degrees. Option is given in option B, 55 degrees. That will be your right answer. Okay, hope you are understanding this without any confusions. Confusions and illa illi. Concept clear irutte. Let's take up the next one. Question number 14. In the figure, XP, XQ, XR. Andre XP, XQ, XR are the tangents to the circles. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದು, ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 centimeter, okay, then the length of QR, so if this length QR is equal to unknown, wanted, this is wanted now. Okay, let now look here, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, we know that QR and QP are the tangents to the same circle, correct ತಾನೆ? Therefore XQ and XP both are same. I repeat, XQ and XP are the tangents to the same circle from an external point. That means XQ is equal to XP, that is equal to 9 centimeter. That means this is also 9 centimeter. Okay, now see the logic here, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ. At the same time, XR and XP are the tangents to the same circle, smaller circle. Please look here, XR and XP are the tangents to the smaller circle and their length is also same. So XR should be equal to XP. ನೆನಪಾಗ್ತಿದೆಯಾ? So XR is equal to, what is XP? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರಿ 9 centimeter ಅಂತ. So that means my XR is also 9 centimeter. The length of the tangent XR is wanted. That is also 9 centimeter and it is given in option C, 9 centimeter. We have got the answer very easily. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ PAO ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇದು, PAO is equal to 30 degrees given. Okay, then
the measure of POQ. POQ ಅಂದರೆ ಏನು? This full angle. This full angle is wanted. Okay. Now, ನಾನು already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, OA is the line joining the center and the out external point which is giving you the tangents. That means PO, I told you, PAO is same as OAQ ಅಥವಾ QAO. OAQ ಅಥವಾ means if this is 30 degrees, then this will also be 30 degrees. Correct? Because this line will divide the angle equally. So ಇದು 30 ಅಂತ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ definitely this is 30 degrees. Okay. Therefore now come back to the confusion. Therefore ನಾನು ಏನು ಬರಿತೀನಿ? Let me simply write angle PAQ. So angle PAQ is equal to 30 degree plus 30 degree, that is equal to 60 degrees. Okay. Now ಇದು 60 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದು 180 minus 60 ತಾನೆ. Okay. Therefore we know that angle POQ plus angle PAQ, this is equal to 180 degrees. Therefore angle POQ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು angle POQ is equal to 180 degrees minus PAQ is 60 degrees. So 180 minus 60 is 120 degrees. 120 degrees is given in option B, and that would be my right answer. Okay. I think ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇನ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವತ್ತು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಎನಿ ಟೈಮ್. ಓಕೆ. ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಮೇಜರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಕ್ಯೂಟು, ಮೈನರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಟ್ಯೂಸು. ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋವಿಂಗ್? The angle in a major segment would be acute angle. Angle in a minor segment will be obtuse angle. Angle in a semi-segment ಅಂದರೆ semicircle. Semicircle would be a right angle. This is less than 90, this is more than 90, and semicircle is equal to 90. Okay? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 18. In the figure, look at the figure. AB is a tangent. So this is a tangent to the circle with center O. Definitely no problem. Angle AOB. Yaud angle AOB? AOB. So this angle is equal to 30 degrees. Okay. Then angle A and angle B respectively are. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನು ವರ್ಕಿಂಗೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓ ಎ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ಗೂ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಗೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? at the point of contact the angle is equal to right angle, which is 90 degree. Okay, so definitely angle A would be equal to 90 degrees. Correct? Now at the same time angle O gotu, angle A gotu. Angle B is equal to, we know sum of the interior angles is 180. Now 90 plus 30 estapa 120. So angle B should be out of 180 minus 120. So that should be equal to 60 degrees. So angle A is equal to 90, angle B is equal to 60. So respectively 90, 60 ellide, it is an option D. That would be our right answer. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 19. O is the center of this circle. O is the center of this circle. All the three sides of a triangle ABC are chords. So AB, BC and AC ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ACB, ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ACB, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ BC ವುಡ್ ಬಿ
the diameter. So diameter ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ angle in a semicircle is equal to right angle, that is 90 degrees. We know angle A is equal to 90 degree ಇರುತ್ತೆ. So if this angle is 90, then that means these two angles, angle B plus angle C, please ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, angle B plus angle C should definitely, sum of them should be equal to 90. Okay, so angle C definitely equal to 90 ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, 180 degree ಕೂಡ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ACB, angle ACB is, it should be less than 90 degrees. Please note it down. This angle should be less than 90 degrees, because if you add these two angles, you should get 90 degrees. Okay, so the right answer is option C, which is less than 90 degrees. Okay, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? Hope you don't have any confusion in this, and let's move on to the next one. Okay students, now question number 20 is a homework for you. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 21. 2 circular discs of radius 4 centimeter and 2 centimeter. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗರ್ ಸರ್ಕಲ್. ದಿಸ್ if I take this point P and this point Q, this is O ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. This is 4 centimeter. Okay, and the other one is, this is 2 centimeter, are fixed to a string of length 10 centimeter. That means this entire length is nothing but 10 centimeter. You can take this as O dash. Okay, so ಇದನ್ನು O dash ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, this entire length O dash is equal to 10 centimeter. ಇದು string length. Okay, then the diameter of another disc which touches the circular discs at P and Q. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬೇಕಂತೆ. ದೆನ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ 10 centimeter, take away this 4 centimeter and take away this 2 centimeter. So that is equal to 10 minus 6. So this should be equal to 4 centimeter. ಸೊ ನ್ಯೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕ್ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ದೆನ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ನದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರ ಹಾಫ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 4 centimeter. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಂದೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅನದರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಟಚಿಂಗ್ ದಮ್ ಅಟ್ P and Q. ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಡಯಾಮೀಟರು 4 centimeter ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಟ್ 2 centimeter ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 4 centimeter. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಫೈನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ 22nd question. APB, so APB is a tangent at P to the circle with center at O. Okay, if QPB, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, QPB is equal to 60 degrees, then angle POQ is wanted. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, previous one problem we have solved this. So this angle is wanted. Okay, so definitely now I am going to work it in a shorter method. Okay, therefore angle, let me find out this small angle first. Okay, angle OQ, ಇದು Q ಅಲ್ವಾ, angle OPQ, angle OPQ. So angle OPQ is equal to 90 degrees minus 60 degrees. ಯಾಕೆ 90 minus 60? Because this complete angle will be 90 degrees. So 90 minus 60 is equal to 30 degrees. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So this angle is 30. Therefore angle OQP, this angle is same as angle OQP is same as angle OPQ, that is equal to 30 degrees. So this is 30, this is 30. 30 plus 30 is to 60. Okay, so finally angle POQ, correct? Angle POQ is equal to 180 degrees. So angle in interior angle is 180 degrees minus this 30 minus that 30. Okay, so 180 minus 60, the 180 minus 60 is 120 degrees. So this angle POQ is equal to 120 degrees. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So 120 degrees is given in option A, and that would be my
ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ನೀವು ಯಾವತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡೇಟಾ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀಟಾಗಿ ಓದಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 23. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್. ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನೇ ಬೇಡ. their lengths will be same. Tangents drawn to a circle from an external point P, if PQ is equal to 9 centimeter and PQR, so this angle, this angle is equal to 60 degrees, then the length of the chord QR, QR length ಬೇಕಂತೆ, this QR length is wanted. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೋ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕೆ? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 9 centimeter ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 9 centimeter. ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು 60 degrees ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ this also would be 60 and this all, if this is 60, 60 idmele this also will be 60. So this is equiangular triangle ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು sides also, the three sides, three angles same ಇರೋದ್ರಿಂದ three sides same ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, therefore please note down, this is an equilateral triangle. Therefore the angle Q, the side QR is same as angle side PQ, that is same as side PR. Therefore the side QR is equal to 9 centimeter. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, two side is same. ಇಲ್ಲಿ angle 60 ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ the third side also will be same. So angle side QR is equal to 9 centimeter. The right option is an option C, which will conclude this solution. Okay, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 minutes. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಶೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶಾರ್ಪ್ ಎನಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಆನ್. ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಆ ಥರ ಪಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಐದರ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. Here comes the question number 24. In a figure, O is the center of the circle. Okay, fine. AP and BP are tangents at A and B. So AP and BP are tangents andre length of the tangents would be same. Okay. If OAB and this angle, if angle OAB is equal to 30 degrees, then the measure of APB. So this angle is wanted. Again, using the same process. Using the same process, what I can do it here is angle OAB. This angle is same as angle OBA. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ OAB is same as angle OBA, that is equal to 30 degrees. Okay, therefore please note down this condition. ಇವೆರಡು 36 ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕಂಡಿಡ್ಬೋದು. therefore angle AOB is equal to 180 degrees minus 30 because 180 take out these two angles. So this is equal to 180 minus 60 is 120 degrees. What do you mean by this? If this angle is 120 degrees, we know this. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ O ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ P ಶುಡ್ ಬಿ 180 degrees. ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಆ್ಯಂಗಲ್ P ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ O ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 degrees ಬರಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 degrees ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ O ಈಸ್ 120. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 degrees. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 60 degrees, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ C, and that will conclude the solution. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಓದೋಕ್ಕೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ there is no chance you're going to miss the answer. Moving on to the next question, the silver jubilee one, 25. In the given figure, AB, BC and AC
touches the circle at L, M and N respectively. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Angle B is equal to 70 degrees. Please ನೋಡಿ, I'm not going to work much here. Angle B is equal to 70 degrees. Angle C is equal to 60 degrees. Now what do I want? LON, angle LON. Angle LON, excuse me students, ಅದು LOM ಅಲ್ಲ, LON ಅಲ್ಲ, LOM. Angle LOM is unknown. I want to find out this angle. Okay, if I have to follow this angle, very simple ಇದು. ಏನಂತಂದರೆ just consider ಇವೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಓ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 70 ಇದ್ದರೆ ಇದು 110. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ LON ಕೇಳಿದ ಅಂದರೆ 110 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. LOM ಕೇಳಿದ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ LON is equal to 180 minus 70, that is 110 degrees. Next angle MON, ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿ, angle MON is equal to 180 minus 60, that is 120. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ LOM ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ A. We know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degrees. Correct? So this is 70 plus 60 is to 130. 130 means this will be equal to 50 degrees. Is it clear? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಸೇರಿದ್ರೆ 180 ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆ್ಯಂಗಲ್ LOM ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ 180 ತಾನೆ. ಸೊ 180 minus 50 degrees. So that is equal to 130 degrees. So option 130 degrees is given in option D. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ LON ಕೇಳಿದ್ರೆ 110 ಡಿಗ್ರೀಸ್, MON ಕೇಳಿದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಬಟ್ LOM is equal to 130 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. You need some basic requirements. The concepts clearly understood. Okay. Two last question for the sessions. Please note it down. Mugita bartide. In the figure, AP is equal to 3 centimeter. This is equal to 3 centimeter. And PC means this entire length is 8 centimeter. Ante. Then the length CD. Illi the CD. Yav CD appa? Okay. This length CD is unknown. Okay. So I am taken PC is equal to 10 centimeter ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. Now look here, AP and these two should be same alva. So if this is 3 centimeter, then PB should also be 3 centimeter. Okay, and look at the common sense now. This entire thing is 10 centimeter alli. If PB is equal to 3 centimeter, then BC is equal to 10 centimeter alli 3 centimeter ತೆಗೆದಾಕಿ. So that is equal to 7 centimeter ಬರ್ತದೆ. So BC is equal to 7 centimeter. Again, see the beauty here. BC and AC are tangents drawn to the circle from the external point C. Okay, so BC is same as first to DC, CD athwa BC. CD is same as CB, that is equal to 7 centimeter. Okay, without any calculation, within a fraction of seconds, we can find that the right option for this question is, right answer is 7 centimeter given in option C. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ಥರ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡಿಡಿದು ಅದರ ಆಪ್ಷನ್ನ OMR ಅಲ್ಲಿ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, AC, CE, EH are tangents drawn to the circles at B, D and F respectively. If CE is equal to 10 centimeter ಅಂದರೆ this entire thing ಬರ್ಕೊಬಿಡೋಣ. and DE is equal to 3.5. This is equal to 3.5 centimeter and CE is equal to 10 centimeter ಇದೆ. I have to find out EF. ಬೇಕಾಗಿರೋದು EF. Okay, now I don't want any other problem. Okay, ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. EF length is same as D. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ tangents drawn from an external point E. So that is equal to 3.5
ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 3.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನು ಇಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಡಿ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 10 - 3.5 ದಟ್ ಈಸ್ 6.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಬಿ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರು these two sides tangents are same, lengths would be same, so this also would be 6.5 centimeter. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ 6.5, ಇದು 3.5 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ the other one is also 3.5. Okay, is it clear? Well students, that's all we have in this session where we have solved almost 27 questions. Okay, ಒಂದೇ homework ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ 26 questions from the chapter of circles. Okay, hope you enjoyed it. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆನ್ 10th standard. Okay, fine. So thanks for watching the video. We will meet again in the next session, if possible, with the next chapter of multiple choice questions. Until then, don't waste your time. Time kadme ide. Practice ಮಾಡಿ. Okay, so we will meet you again once again. Until then, take care. God bless you all and bye.